جھوٹ کا بھی ایک ذائقہ ہوتا ہے، خود بولو تو میٹھا لگتا ہے، کوئی اور بولے تو کڑوا۔ 3 رشتے ہمیشہ اس زندگی میں بے نقاب ہو جاتے ہیں، بڑھاپے میں اولاد، مصیبت میں دوست، غربت میں بیوی۔ محبت میں خوبصورتی تب معنی رکھتی ہے جب آپ کا ہم سفر آپ کو دین کے قریب کر دے۔ انسان کا سکون 2 جگہوں پر چھپا ہوتا ہے، غلطی ہو جائے تو سجدے میں، اور گناہ ہو جائے تو توبہ میں۔ غرور اور غفلت کا نشہ شراب سے بھی زیادہ ہوتا ہے، جو اس نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ جلد ہوش میں نہیں آتا۔ خاموشی ایک عظیم نعمت ہے، خاص طور پر اس وقت جب اختلافات زیادہ ہوں، آوازیں بلند ہوں، علم کی کمی ہو اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ جب انسان کی عقل مکمل ہو جاتی ہے تو اس کی گفتگو مختصر ہو جاتی ہے۔ جنہیں تقدیر پر یقین ہوتا ہے وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں سے نہیں گھبرایا کرتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، خوشی انسان کو اتنا نہیں سکھاتی جتنا غم سکھاتا ہے۔ کسی کے دل میں محبت پیدا کر کے اسے چھوڑ دینا اسے قتل کر دینے کے برابر ہے۔ دنیا کی ساری چیزیں ٹھوکر لگنے سے ٹوٹ جاتی ہیں، لیکن انسان وہ واحد چیز ہے جو ٹھوکر لگنے کے بعد بنتا ہے۔ نیک بننے کے لیے ایسے کوشش کرو جیسے حسین بننے کے لیے کوشش کرتے ہو۔ دنیا میں صرف ایک محبت ایسی ہے جس کو دیکھ کر اللہ تعالی خوش ہوتا ہے، وہ بیوی کی خامند سے اور خامند کی بیوی سے محبت ہے۔ انسان نے جو کچھ جوانی میں کیا ہوتا ہے، عمر کے آخری حصے میں وہ اس پر ضرور پلٹایا جاتا ہے اگر اس نے توبہ نہ کی ہو۔ 3 چیزیں محبت بڑھانے کا ذریعہ ہیں: سلام کرنا، دوسروں کے لیے مجلس میں جگہ خالی کرنا، مخاطب کو بہترین نام سے پکارنا۔ جاہل اپنے دل میں جو کچھ ہوتا ہے وہ ظاہر کرتا ہے، مگر دانش مند اسے آخری موقع تک چھپائے رکھتا ہے۔ جو شخص اپنا راز پوشیدہ رکھتا ہے گویا وہ اپنی سلامتی کو اپنے قبضے میں رکھتا ہے۔ اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ کی ناراضگی اور سزا کا علم ہو جائے تو بندہ صرف غریبوں اور فقیروں سے ملے اور مٹی پر بیٹھا کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، 3 چیزیں انسان کو تباہ کر دیتی ہیں: حرص، حسد اور غم۔ کسی انسان کو پتھر سمجھ کر ٹھوکر مت مارو، بلکہ اسے تراش کر دیکھو، شاید وہ ہیرا ہو۔ لوگ جتنا بھی دل دکھائیں یہ بات یاد رکھا کریں کہ جب اللہ کے بندے ہمیں توڑتے ہیں تو ان کا توڑنا ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے۔ لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو، کیونکہ رزق اور عزت کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔ اگر نماز پڑھنے والے کو علم ہو جائے کہ کیسی رحمتوں نے اسے گھیر رکھا ہے تو وہ کبھی سجدے سے سر نہ اٹھائے۔ جو چغل خور کی بات پر اعتبار کرتا ہے وہ اپنے دوست اپنے ہاتھوں سے گوا دیتا ہے۔ تم جو گالی غصے میں یا مذاق میں دیتے ہو وہ تمہاری قبر کے لیے ایک بچھو بن جاتا ہے۔ اگر رزق عقل و دانش سے ملتا تو جانور اور بیوقوف زندہ ہی نہیں رہتے۔
मुखलिस दोस्त के अंदर इतना प्यार छुपा होता है जैसे बीज के अंदर पूरा दरख्त। जो आपको दुख दे उसे छोड़ दो, लेकिन जिसे छोड़ दो उसे कभी दुख ना दो। हसद ना करने से बदन तंदुरुस्त रहता है। अगर जिंदगी को हमेशा खुशियों के साथ गुजारना चाहते हो तो गमज़दा लोगों के गम सुना करो, कभी दुखी नहीं रहोगे। कैसे भी हालात हों, दुआ मांगते रहें, खैर मांगते रहें, मौजज़ा होने में देर नहीं लगती। जो दोगे वही लौट कर आएगा, चाहे इज्जत हो या धोखा। अच्छे लोगों का तुम्हारी जिंदगी में आना तुम्हारी किस्मत होती है और उन्हें संभाल कर रखना तुम्हारा हुनर। जिसने तुझे तेरे ऐब बताए, अगर तुझे अक्ल हो तो बेशक उसने तुझ पर एहसान की इंतहा कर दी। अक्लमंद है वो शख्स जो अंजाम सोच कर काम करे। माफी मांगना ये जाहिर नहीं करता कि आप गलत और दूसरा सही है, बल्कि ये जाहिर करता है कि आपके रिश्ते की अहमियत आपकी अना से बढ़कर है। दिल को काबू में रखना और इख्तियार होने के बावजूद नाजायज ख्वाहिशात पर अमल ना करना, यही असल मर्दानगी है। तमाम तारीफें उस जात के लिए हैं, वो जिसे तोड़े उसे कोई जोड़ नहीं सकता, और जिसे वो जोड़े उसे सारे मिलकर तोड़ नहीं सकते। अच्छा दोस्त हाथ और आंख की तरह होता है। जब हाथ को दर्द होता है तो आंख रोती है, और जब आंख रोती है तो हाथ आंसू साफ करते हैं। आदमी 3 किस्म के होते हैं, कामिल, काहिल और लाशे। कामिल वो हैं जो लोगों से मशवरा करके उस पर गौर करें। काहिल वो हैं जो अपनी राय पर चलें और किसी से मशवरा ना करें। जबकि लाशे वो हैं जो ना खुद साहिबुल राय हों और ना दूसरों से मशवरा करें। तलवार का जख्म जिस्म पर होता है और बुरी गुफ्तगू का जख्म रूह पर होता है। हर आदमी की राय उसके जाती तजर्बे के मुताबिक हुआ करती है। जो शख्स जल्दी के साथ हर एक बात का जवाब दे देता है, वो ठीक से जवाब नहीं बयान कर सकता। आदमी की अकल उसके कलाम की खूबी से और शराफत उसके अफ़ाल की उम्दगी से जाहिर होती है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, 3 तरीकों से परेशानी खुशी में बदल जाती है। पहला, खामोश रहना। खामोश रहने से परेशानी कम हो जाती है। दूसरा, सब्र करना। सब्र करने से खत्म हो जाती है। तीसरा, शुक्र करना। शुक्र करने से खुशी में बदल जाती है। हर एक की बात में हाँ में हाँ मिलाना मुनाफिकों की खसलत और हर बात में इख्तलाफ करना बाइसे अदावत है। ये जिंदगी 2 दिन की है, एक दिन तुम्हारे हक में और दूसरे दिन तुम्हारे मुखालिफ। जिस दिन तुम्हारे हक में हो उस दिन गरूर मत करना, और जिस दिन तुम्हारे मुखालिफ हो उस दिन सब्र करना। जिंदगी में कभी खुद को किसी इंसान का आदी मत बनाना, क्योंकि इंसान बहुत खुदगर्ज है। जब आपको पसंद करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, और जब आपसे नफरत करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। जो शख्स आपकी कदर नहीं करता उससे चुपचाप दूर हो जाना ही बेहतर है। और फिर एक दिन तुम्हें तुम्हारे सब्र का सिला दे दिया जाएगा। तुम्हारा इंतजार तकमील तक पहुंच जाएगा और तुम्हें तुम्हारी चाहत से नवाज दिया जाएगा।